વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ ને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome students. So today we are going to discuss further thing, and this will be the most interesting talking about the chemistry. And you know that now we are reaching on the exercise. So just now we are leaving the sum which are according to the tables that we will do on the laptop. But on this we are going to do some interesting topics, and these topics are followed by this formula that you know. So first formula is for first order reaction. So first order reaction have the following formula. First formula to find out K or T. The formula is 2.303 divided by 2 log R0 by R. Okay? આપણા પાસે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આ સૂત્રો જે છે જે કામ લાગશે એવા છે. ઓકે, જે કે અથવા સમય, વેગ અચળાંક અથવા સમય શોધવા માટેનું સૂત્ર છે. એ જ પ્રમાણે બીજું સૂત્ર અર્ધાયુષ્ય સમય, the half life time શોધવા માટેનું છે. That is equals to 0.693 upon k. The second formula is like this for the first order. The zeroth order શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે, તો શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે k ફાઇન્ડ કરવાનો ફોર્મ્યુલા છે r0 r upon t, અને હાફ લાઈફ ફાઇન્ડ કરવાનો ફોર્મ્યુલા છે r0 upon 2k. So this four formula today we are going to use, okay, on the sum. So now we have skipped the question number 4.8, 4.10, 4.11 and 4.12. These questions are tabular question, and to read this question by this means it is not appropriate. So we will see these questions afterwards. Okay? So now get ready for the important questions. Okay? First question is 4.13. પહેલો question આપણા પાસે છે 4.13 નંબરનો question છે. So we have now first question is 4.13 number. Okay, what is written in question? So in question it is written that calculate the half life of first order reaction from the rate constants given below. And we are given four rate constants. First rate constant is 200 second inverse. Second rate constant is 2 minute inverse, and third is the 4 years inverse. Okay, so using these three we want to find out the half life. Okay, so now for Gujarati medium, the question number 4.13. So question number 4.13 is
પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે તેમના નીચેના આપેલા વેગ અચળાંક પરથી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાના અર્ધ આયુષ્ય ગણો. અને અર્ધ આયુષ્ય આપણને આપ્યા છે, આ પ્રથમ ક્રમ માટે આપ્યા છે વેગ અચળાંક 200 સેકન્ડ inverse, 2 minute inverse અને 4 years inverse. So this is the information, and using this information we are going to find out the half life time. તો બધાથી પહેલા half life time માટે ફર્સ્ટ ઓર્ડર એટલે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે શું સૂત્ર છે? tau half is equal to 0.693 by k. So we are using કે tau half is equal to 0.693 by k, that is equal to 0.693 divided by 200. જે આન્સર આવે આન્સર નો એકમ યુનિટ હશે સેકન્ડ. So only you have to do that calculation, 0.693 divided by 200, whatever the answer come, that you have to write as the answer. Now second, same formula will be there, where tau half is equal to 0.693. Now you have to use 2, unless 0.693 divided by 2 करो, જે આન્સર આવે તે, but unit will be in minute. અહીંયા સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે એટલે યુનિટ આવશે સેકન્ડ, અહીંયા મિનિટ ઇન્વર્સ છે એટલે આ યુનિટ આવશે in minute. And third question is more easy than this. Now tau half is equal to 0.693 divided by 4 is equal to, જે આન્સર આવે તે એકમ આવશે. Yes. So અર્ધ આયુષ્ય સમય શોધવાનું સૂત્ર ખૂબ જ સહેલું છે કે tau half is equal to 0.693 k 69 divided by k. ઓકે, k ની વેલ્યુ એકવાર 200 આપી છે મૂકી દીધી, બીજી વાર આપી છે 2 મિનિટ્સ આપી છે મૂકી દીધી, ત્રીજી વાર આપી છે આપણને 4 years મૂકી દીધી, and like that we have find out the answer. So very simple questions. Okay, so now we are reaching onto the another question, and that question is 4.40, and give it important. ત્યાં IMP લખી લો, because this question is the most important question to do. 4.14 is very important for examination purpose. So please mark IMP. 4.14 નંબરનો પ્રશ્ન પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે, એટલા માટે ત્યાં તમે IMP લખી દો. ચલો, તો question is like this: the half life for the radioactive decay of 14 carbon is 573 years. એટલે આપણને અર્ધ આયુષ્ય સમય આપેલું છે. અર્ધ આયુષ્ય સમય, that means 4.14 question we are given data that tau half એટલે અર્ધ આયુષ્ય સમય કેટલું આપ્યું છે? 5370 years. Okay. And archaeological artifact contains would have only 80% of the 14 carbon. So આપણને R આપ્યું છે 80%. Okay, R આપણને આપ્યું છે 80%. Found the living trees. Examine the age of the sample. આપણા પાસે જે સેમ્પલ છે એનો એજ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ગુજરાતીમાં હું વાંચું છું કે 14C નો રેડિયો એક્ટિવ સહીનો અર્ધ આયુષ્ય સમય 5730 વર્ષ છે, જે આપણે લખી દીધો છે. એક પુરાતાત્વિક કૃત્રિમ વસ્તુ જે જીવિત વૃક્ષોમાં મળેલા 14 કાર્બનના 80% કાચ ધરાવે છે, એટલે R આપણને 80% આપ્યું છે. નમૂનાનો આયુષ્યનો અંદાજો કાઢો, તો આ નમૂનો કેટલો જૂનો છે એ આપણે શોધી શકીએ છીએ. સો ફોર ધેટ પર્પસ પર્સન્ટેજ આપેલા હોય તો આપણે ખુશ થઈ જવાનું, તરત જ ખુશ થઈ જવાનું, કારણ કે પર્સન્ટેજ આપેલા હોય તો R0 હંમેશા 100 જ હોય. સિમ્પલ વાત છે, અને શરૂઆત 100% થી થાય ને, એટલે જે પર્સન્ટેજ આપેલા છે. હવે ક્વેશ્ચન પર પાછા એકવાર ધ્યાન આપો. ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે કે આર્કિયોલોજિસ્ટ એવું જોઈએ છે કે એમાં 80% કાસ્ટ ધરાવે છે એટલે માઈનસ કરવાની જરૂર નથી. વપરાઈ ગયેલું હોય એટલે બાકી કેટલું રહ્યું છે, કેટલું ધરાવતો હશે તો માઈનસ કરવા પડશે. પરંતુ અહીંયા તો ઓલરેડી વી આર ગિવન, what we are given કે ધરાવે છે. so that's why we will not change it. so hope that you understand this. તો આપણા પાસે R અને R0 ની વેલ્યુ છે, ધરાવે છે, બરાબર, એવું આપ્યું છે એટલે આપણે એને ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, મતલબ એટલું બચી ગયું છે. તો પહેલા 100 હતું, હવે 80 રહી ગયું, 20% વપરાઈ ગયું છે. વપરાઈ ગયું આપણે યુઝ કરવાનું નથી. ઓકે, તો પહેલા તો આપણા પાસે હાફ પહેલો સ્ટેપ
હાફ લાઈફ આપેલી છે ને, તો હાફ લાઈફ માટેની ફોર્મ્યુલા છે આપણા પાસે tau half is equal to 0.693 upon k. Therefore k is equal to 0.693 upon tau half. So therefore k is equal to 0.693, tau half ની વેલ્યુ છે 5370. એટલે એના ઉપરથી આપણને k નો આન્સર બધાથી પહેલા શોધવો પડશે. તો k નો આન્સર આપણને આટલો મળ્યો છે, જેની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી રાખવાનું હોય છે. પણ ચાલશે, હમણાં આપણા પાસે કોઈ કેલ્ક્યુલેટર નથી તો આપણે એને એમ જ રહેવા દઈએ. ઓકે, ચાલો k મળી ગયો. હવે તમારે શોધવાનું છે એજ એટલે ટાઈમ. તો ટાઈમ શોધવા માટે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. તો આની અંદર ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2.303 divided by k into log r0 by r. ચલો 2.303 એમ જ રહેશે. k ની વેલ્યુ આ છે એટલે 0.693 ડિનોમિનેટર ન્યુમરેટર માં ચાલતો રહેશે એટલે 5370 ઉપર log r0 છે 100 અને r છે 80. ચલો કેલ્ક્યુલેશન કરો. આનો કેલ્ક્યુલેશન કરો, તમારો જે આવે તે આન્સર નિયર બાય આવશે 1845.2 વર્ષ. એટલે 14 કેટલો હતો 1845.2 years. સો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. તો ખૂબ જ સહેલો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે. આની અંદર આપણે શું કર્યું છે, તો આની અંદર સૌથી પહેલા અર્ધ આયુષ્ય સમય એટલે કે હાફ લાઈફ આપી છે, લખી દીધી. આ 80% બચેલો છે એવું બતાવ્યું છે. r0 r percentage માં આવે એટલે r0 તો ખુશ થઈ જવાનું, 100 વાપરવાનું છે. tau half ફોર્મ્યુલા વાપરીને આપણે k શોધી નાખ્યો. પછી tau ની t ની ફોર્મ્યુલા વાપરીને આપણે શું શોધી નાખ્યો છે, સમય શોધી નાખ્યો છે, જે એનું આયુષ્ય હશે. સો આવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને મજાના અને ખૂબ જ સહેલા દાખલાઓ આપણી પાસે છે, જે ગણવાની મજા આવશે. તો આશા રાખું કે આ દાખલામાં તમને સમજણ પડી. તો 4.14 પછી હવે પછીનો આપણા પાસે દાખલો છે 4.15. તો 4.15 માં દાખલો હું વાંચું છું. 4.15 દાખલો પણ ટેબલ વાળો છે એટલે ટેબલ વાળો આપણે દાખલો છોડી દઈએ છીએ. ઓકે, એટલે 4.16. તો the rate constant of a first order reaction is 60 second inverse. સેકન્ડ ઇન્વર્સ આપેલું છે એટલે આપણે તરત જ ખબર પડી જાય છે કે આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે યા તો ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન છે, એવો આપણને તરત ખબર પડી જાય છે. હાઉ મચ ટાઈમ વિલ it take to reduce the initial concentration of the reactants to its 1/16th value? ઓકે, આપણે ગુજરાતીમાં શું લખ્યું છે, તો ગુજરાતીમાં કંઈક આવું લખ્યું છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક 60 સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે. પ્રક્રિયાનો પ્રારંભિક સાંદ્રતાથી 1/6 ભાગ મૂલ્ય જેટલી સાંદ્રતા ઘટીને થવા માટેનો કેટલો સમય લાગશે? તો 1/6 જેટલી સાંદ્રતા આપણે ઘટાડવાની છે. ઇંગ્લિશમાં 1/16th લખ્યું છે અને ગુજરાતીમાં 1/6. બેમાંથી કોઈ પણ એક લઈ લો, પ્રોસેસ તો સરખી જ છે. ઇંગ્લિશ વાળા 16 લખશે અને ગુજરાતી વાળા 6 લખશે. જોયો કેવું આપેલું હોય છે. ઓકે, આની અંદર આપણને જે આપવામાં આવેલી છે એ માહિતી છે 16મા દાખલામાં કે ભાઈ સૌથી પહેલા આપણને k આપી દીધો છે, વેગ અચળાંક કે રેટ કોન્સ્ટન્ટ આપ્યો છે k 60 સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો k આપ્યો છે 60 સેકન્ડ ઇન્વર્સ. r0 બરાબર r0 જ દેવા દઈએ. r0 પહેલાના જેટલે જ છે એટલું રહેવા દઈએ. પણ અહીંયા r ની વેલ્યુ આ વેલ્યુ કરતા છઠ્ઠા ભાગની આપણે લઈ લઈએ કે છઠ્ઠો ભાગ 16મો ભાગ, અને છઠ્ઠો ઇંગ્લિશ વાળા હોય અહીંયા 16 લખશે અને ગુજરાતી વાળા 6 લખશે. એટલો જ ફરક છે. કેલ્ક્યુલેશન તો તમારે જ કરવાનું છે. ઓકે, તો એટલા ભાગ થતા સમય કેટલો લાગશે? તો સમય માટે આપણા પાસે ફોર્મ્યુલા શું છે? t = 2.303 divided by k log r0 by r. चलो 2.303 divided by 60, k 60 આપેલા છે,
log r0 ને r0 જ રહેવા દઈએ છીએ પણ r કેટલા થઈ જાય છે 6 પોર્શન 16મો ભાગ લખો હોય તો 16મો ભાગ છઠ્ઠો ભાગ લખો હોય તો છઠ્ઠો ભાગ અહીંયા r0 કટ થઈ જાય છે 2.303 divided by 60 log ડિનોમિનેટર નો ડિનોમિનેટર ન્યુમેરેટર થઈ જાય છે છેદનો છેદ અંશ બની જાય છે log 6 શોધો 2.306 વડે 303 વડે ગુણો અને 60 વડે ભાગી નાખો જે આવે તે તમારો જવાબ થશે હવે જો 16 લખવાનું હોય તો અહીંયા log અહીંયા 16 કરી નાખીએ આપણે તો આ 16 થઈ જાય તો આ 16 થઈ જાય બંને રીતે જવાબ આવી શકે તો ગુજરાતી મીડિયમ માટે જવાબ આવશે 2.98 into 10 - 2 સેકન્ડ ગુજરાતી માટે 2.98 into 10 - 2 સેકન્ડ અને ઇંગ્લિશ માટે તમારા પાસે જવાબ આવશે 4.62 into 10 - 2 સેકન્ડ ઇંગ્લિશ માટે 4.62 into 10 - 2 સેકન્ડ તો આ 6 લખો કે 16 લખો તમારે જે પ્રમાણે કરશો એ પ્રમાણે આવી શકે છે તો ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે 6 ના બદલે 16 થઈ ગયું છે અથવા તો 16 ના બદલે 6 થઈ ગયું છે ઓકે તો જે પ્રમાણે ગણવું હોય એ પ્રમાણે ગણી શકાય બંનેના જવાબ મેથડ સેમ જ છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી તો હું આશા રાખું કે આ એકદમ સિમ્પલ દાખલામાં તમને સમજણ પડી ગઈ તો 4.14 પછી આગળનો દાખલો ચાલીએ 4.15 નો 4.15 સમ એ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સમ હશે જોઈએ આપણને એમાં કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ પડી શકે છે સો 4.15 4.16 પછી 17 આવશે ઓકે એટલે 17 નંબરનો સમ ચલો વાંચું છું 17 નંબરનો સમ during nuclear explosion one of the product is strontium 90 with half life period 28.1 years if 1 microgram of the 90 strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 16 years if it is not metabolicated? Okay? તો અહીંયા આપણને એક વિસ્ફોટ દરમિયાન એક એક્સપ્લોઝન થાય છે દરમિયાન સ્ટ્રોન્શિયમ 90 પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એક ચાઇલ્ડ જે નવું જન્મ થાય છે એના બોડીમાં એ એબ્સોર્બ થઈ જાય છે ઓકે 1 માઇક્રોગ્રામ જેટલું એબ્સોર્બ થઈ જાય છે તો આપણે એને 6 વર્ષ પછી કે 60 વર્ષ પછી કેટલું બચેલું હશે એનામાં એ જોવાનું છે 10 વર્ષ અને 60 વર્ષે તો ગુજરાતીમાં શું લખ્યું છે કેન્દ્રીય વિસ્ફોટ દરમિયાન નિપજનો એક 90 સ્ટ્રોન્શિયમ જેનું અર્ધાયુષ્ય 28.1 વર્ષ છે એટલે હાફ લાઈફ આપી દીધી છે આપણને 28.1 યર હાફ લાઈફ આપી દીધી છે ઓકે જો તે તાજા સમયે તે સમયે જન્મેલા બાળકના હાડકામાં 1 માઇક્રોગ્રામ જતો રહ્યો એટલે આપણા પાસે R0 1 માઇક્રોગ્રામ આવી ગયું છે R0 છે 1 માઇક્રોગ્રામ ઓકે તો શોષાયેલો હોય તો તે બાળકના જો બીજી કોઈ ચયાપચયની ક્રિયાથી એસઆર ગુમાવ્યું ન હોય તો અર્ધ આયુષ્યના હિસાબે એ 10 વર્ષમાં કેટલું બચ્યું હશે અને 60 વર્ષમાં કેટલું બચ્યું હશે એ જોવાનું છે તો અહીં આપણા પાસે બે ભાગ પડી જાય છે એક ભાગમાં આપણે 10 વર્ષમાં જોઈશું અને બીજા ભાગમાં 60 વર્ષમાં કેટલું થઈ ગયું in one portion we will find out for the 10 years and another thing we will find out the હવે બધાથી પહેલા half life આપી છે તો using of half life formula first we will find out k so k is equals to 0.693 divided by tau half નીચે આવી જશે જેની વેલ્યુ છે 28.1 ચલો શોધી નાખો 0.693 divided by 28.1 કેલ્ક્યુલેટિંગ કરો કેટલો આવે છે આન્સર એ જોવો એટલાનો તો 2.4662 into 10 raised to minus 2 એટલો આવશે 2.466 into 10 raised to minus 2 2.466 into 10 raised to minus 2 યર છે એટલે યર ઇનવર્સ આ આપણા પાસે k ની વેલ્યુ આવી ગઈ સો k ની વેલ્યુ we have find out very simply
કોઈને ડાઉટ છે k ની વેલ્યુમાં? ઓકે, તો આ રીતે k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખી. હવે આ રીતે k ની વેલ્યુ લખેલી હોય, નહીં ફાવતી હોય તો હું એને કન્ટિન્યુઅસ લખી દઉં એટલે તમને તકલીફ ના ઊભી થાય. તો એના પરથી k is equals to 0.693 divided by 28.1 is equals to એનો આન્સર આપણને મળે છે 2.466 into 10 raised to -2 your inverse. આ k ની વેલ્યુ છે. ઓકે, હવે આપણે 10 વર્ષ યર્સ માટે શોધીશું. હવે એના બે ભાગ પાડી નાખીએ. તો હવે આપણે શોધવાનો છે r0 is given, time is given and value of k is also given. આપણને r0 આપ્યો છે, સમય આપ્યો છે, k ની વેલ્યુ આપ્યો છે, તો હવે આપણે r શોધવાનું છે. તો r માટે આ ફોર્મ્યુલા આપણે લખીએ. તો એ ફોર્મ્યુલા જે છે, આ ફોર્મ્યુલા એને હું આવી રીતે લખું તો ચાલશે? કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછજો મને. r0 by r is equals to anti-log of kt upon 2.303. જો આમાં શું કર્યું છે? કશું નહીં કર્યું. આ t ને અહીંયા લઈ લીધું એટલે kt થઈ ગયું. ડિનોમિનેટરમાં 2.303 આવી ગયા એટલે kt ઉપર ગયું, 2.303 નીચે આવ્યું. So kt is here and 2.303. પછી log ને ખસાડીને આ બહુ લઈ આવીએ તો એન્ટી log થઈ જાય છે. એટલે આ ફોર્મ્યુલા તમે વાપરી શકો, નહીં તો ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો પણ ચાલે. બટ અકોર્ડિંગ ટુ મી this formula will be very easy for you. કશું કર્યું નથી. આ t ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરાવી દીધું, kt થઈ ગયું. નીચે 2.303 આવી ગયું. આ log ને આપણે બીજી બાજુ લઈ ગયા એટલે એન્ટી log થઈ ગયું. ઓકે, હવે આમાં r0 તો 1 માઇક્રોગ્રામ છે, નીચે r લખી દઈએ. anti-log of k, k ની વેલ્યુ કેટલી આવી છે? તો એને હું 0.0246 લખી દઉં છું. આ લખાય 0.0246. t છે આપણા પાસે 10 divided by 2.303. ચલો કરો 0.0246 ઓકે મલ્ટીપ્લાય બાય 10 divided by 2.303 કરો. આનો જે આન્સર આવે એનો એન્ટી log શોધી નાખો. એટલાનો એન્ટી log કેટલો આવશે એ જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો એટલાનો એન્ટી log આવે છે 1.2794. 1.2794. That means r is equals to 1 upon 1.2794. શોધી નાખો. એકના ડિનોમિનેટરમાં, એકના છેદમાં આટલું લખતા આપણા પાસે આન્સર કેટલો આવશે? 0.7816. આન્સર આવે છે 0.7816 માઇક્રોગ્રામમાં. કારણ કે આ એકમ માઇક્રોગ્રામમાં છે એટલે એ પણ આમાં આવશે. ચલો સેમ થિંગ હવે આપણે આ બધું કરીએ 60 વર્ષ માટે. તો r0 એટલે કે 1 માઇક્રોગ્રામ upon r is equals to anti-log of k ની વેલ્યુ પાછી આના બધી 0.0246 multiply by time 60 અને divided by 2.303 આપણે લઈ લઈએ. ચલો 0.0246 multiply by 60 divided by 2.303 કરો. જેનો આન્સર આવે એનો એન્ટી log જોવો. એન્ટી log જોતા તમને આવડે છે. એન્ટી log કેલ્ક્યુલેટરમાં કેવી રીતે જોવાનું યાદ છે ને? શું કરીશું બધાથી પહેલા? બોલો. એન્ટી log જોવા માટે બધાથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે? જો log જોવા માટે શું કરતા? 13 વાર સ્ક્વેર રૂટ -1 ગુણ્યા 353 કેટલો હતો? 3558. તો હવે સૌથી પહેલા મલ્ટીપ્લાય કરો 3558. સોરી ડિવાઈડ કરો, ભાગાકાર કરો 3558. જે આવે આન્સરમાં +1 કરો. મલ્ટીપ્લાય ઇક્વલ્સ ટુ કેટલી વાર કરવાનું છે? 13 વાર. એટલે તમને એન્ટી log મળી જશે. તો આનો એન્ટી log તમને મળે છે 60 વાળાનો એન્ટી log આપણને નિયર બાય મળે છે 0.228. આનો ડાયરેક્ટ આન્સર લખી દો. ચલો તમારો જે આન્સર જે આવે તે, પણ ફાઇનલ આન્સર
r is equals to 1 upon anti log વાળો આન્સર મૂકીશું તો તમને આન્સર ફાઇનલ મળશે 0.228 0.228 તો આ છે આપણા પાસે બે કે 60 વર્ષ પછી એનામાં 0.228 મિલીગ્રામ માઇક્રોગ્રામ બચ્યો હશે આ એન્ટીલોગ તમારે જાતે શોધવાનો છે મારા પાસે કેલ્ક્યુલેટર નથી પણ જે એન્ટીલોગ આવે એને 1 વડે અહીંયા ભાગ્યો એ રીતે અહીંયા પણ ભાગી નાખો એટલે જે આવે તે જવાબ તમારો રહેશે સો આ છે આપણા પાસે દાખલો નંબર 4.17 ઓકે હવે 4.17 પછી દાખલો આપણે જોઈશું 4.18 ઓકે 4.18 પણ દાખલો બહુ સરસ મજાનો છે તો ચલો જોઈએ 4.18 મો દાખલો હજુ સુધી આપણા પાસે શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા માટે કોઈ દાખલો આવ્યો નથી yet we haven't any sum for the zeroth order of reaction so that is also miracle and now we are going to do the question 4.18 the question is like this for a first order reaction પાછું પણ first order જ છે for a first order reaction so that the time required to complete 99% is twice the time required for the completion of 90%. આ તો આપણે ગણેલો છે એવો જ છે છતાં આપણે એકવાર ગણી લઈએ ઓકે ગુજરાતીમાં શું હશે સાબિત કરો કે 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એ 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય કરતા બમણો હોય છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે ટૂંકમાં we have to prove T99 is equals to T90 2 times T90 આવું પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે ઓકે કે 99% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય એ 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા કરતા ડબલ છે ઓકે the time required to complete 99% reaction is equals to the time is equals to twice of the time required to complete 90% of reaction ઓકે ચલો તો ફર્સ્ટ આપણે T99 માટે જોઈએ તો T99 માટે R0 100 પર કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે એટલે R થઈ જશે 100 99 that is 1 સિમ્પલ એટલે આપણે હવે T99 માટે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ તો 2.303 divided by k log R0 by R1 log 100 2 થાય એટલે આનો આન્સર આવી જશે 2.303 multiply by 2 divided by k એટલે આ વાત પતી ગઈ ચલો આ ઇક્વેશન T99 માટેનું છે એને આપણે નંબર 1 આપી દઈએ કોઈને ડાઉટ છે ભાઈ તો સિમ્પલ આપણે T99 માટે R0 હતો percentage માં છે એટલે 100 અને 99 માઈનસ કરીએ તો 1% બાકી રહી ગયું છે ઓકે સેમ થિંગ we will go for T90 તો T90 માટે પણ R0 કેટલા થઈ જવાના 100 અને આ 100 માંથી કેટલી ઘટી ગઈ 90 એટલે કેટલા બચ્યા 10 90% કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે સો રિમેનિંગ થિંગ ઇઝ 10 ઓકે ચલો એના માટે પણ આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ કે T90 is equals to 2.303 divided by k log 100 by 10 R0 તો 100 જ છે અને R 10 છે આ કટ થઈ જશે log 10 એટલે 1 થાય એટલે 2.303 divided by k is into 1 ચલો હવે છેલ્લો સ્ટેપ છે તો છેલ્લા સ્ટેપમાં આપણે ડિવાઈડ કરીશું T99 by T90 આ બેને આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ તો T99 ની વેલ્યુ ઇક્વેશન નંબર 1 પરથી લખાશે 2.303 multiply by 2 divided by k નાની વેલ્યુ લખાશે 2.303 multiply by 1 divided by k કેન્સલ અને આ કેન્સલ એટલે 2 1 2 by 1 એટલે 2 બચ્યા એટલે therefore we can write T99 is equals to 2 times T90 that we have to do જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું
તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આ બહુ જ સિમ્પલ દાખલા હોય છે. T99 માટે R0 તો ઓલવેઝ 100 છે, 90 માટે પણ 100 છે. R આના માટે 99% પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એટલે 1% બચી ગઈ. આ 90% પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એટલે 10% બચી ગઈ. સૂત્ર આ જ વાપર્યું છે. R0 100 અને બચેલું, R0 100 અને બચેલું. પછી કેલ્ક્યુલેશન કરી અને આ બેનો ગુણોત્તર શોધતા આપણને T99. તો આવો ટકાવાળો અને આટલા ઘણા પૂછવાનો દાખલો પૂછાય તો તમે બહુ સિમ્પલી આ દાખલાને ન્યાય આપી શકો છો એવું છે. તો હવે પછી આપણા પાસે આગળનો દાખલો હશે 2.19 4.19 નંબરનો દાખલો. ઓકે, ચલો એ પણ કદાચ આવો જ દાખલો હશે એટલે આપણે સરળતાથી ગણી લઈશું. સો 4.19 નંબરનો દાખલો છે. હું વાંચું છું પહેલા. A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Find the half life. આપણે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા આપી છે જે 40 મિનિટ લે છે. કેટલીક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે, 30% પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે. તો તેનો અર્ધ આયુષ્ય સમય શોધો. ઓકે, ચલો તો એની અંદર આપણા પાસે આટલી માહિતી આપી છે તે બોર્ડ પર પહેલા લખી દઈએ. ટી કેટલા આવ્યા છે? 40 મિનિટ. આર કેટલા છે? 100. R0 100 અને આ 30% પૂર્ણ થવા માટે કે 30% બચવા માટે છે. તો શબ્દ છે a first order reaction takes 40 minutes for the 30% decomposition. આપણે ગુજરાતીમાં વાંચી લઈએ એટલે એના પરથી આપણને વધારે ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રથમ ક્રમની એક પ્રક્રિયા માટે દર્શાવો. હા, એ તો થઈ ગયું. અહીંયા એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા 30% વિઘટન થવા માટે 40 મિનિટ લે છે તો અર્ધ આયુષ્ય સમય ગણો. એટલે 30% પૂરી થઈ જાય છે એટલે બચશે કેટલી? તો 100 માંથી 30 જાય તો 70 બચશે. ઓકે, ચલો તો બધાથી પહેલા આપણે હવે સૂત્ર વાપરીશું k is equals to 2.303 by t log r0 by r. ચલો સૂત્રમાં લખી દઈએ 2.303. t કેટલા છે? 40 મિનિટ છે. log આ છે 100 ભાગ્યા 70. ચલો આના પરથી k નું મૂલ્ય શોધી નાખો. જે k નું મૂલ્ય આવે તે. ઓકે, અને k ના મૂલ્યની ગણતરી થઈ જાય પછી ગણતરી એકદમ સિમ્પલ થઈ જશે. તો આનો આન્સર આવે છે 0.00891. 0.00891 અને એકમ આવશે મિનિટ ઇનવર્સ. ચલો k મળી ગયો. હવે આપણે અર્ધ આયુષ્ય સમય શોધવાનો છે. તો અર્ધ આયુષ્ય સમય એટલે કે હાફ લાઈફ. હાફ લાઈફ માટે ફોર્મ્યુલા છે 0.693 divided by k. That is equals to 0.693 divided by 0.00891. ચલો કરો 0.693 divided by આ કરો એટલે તમારો આન્સર કેટલો આવે છે એ જરાક જોઈ લો. તો 77.7 મિનિટ. કેટલો આન્સર આવશે? 77.7 મિનિટ. તો આના સાથે આપણે આ 19મો નંબરનો દાખલો ખૂબ જ ઈઝી હતો કે જે 40 મિનિટમાં 30% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતી હતી એટલે 70 બચી જતી હતી. તો તેનો અર્ધ આયુષ્ય સમય કેટલો એ અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે 50% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે. ઓકે, તો આ દાખલો પણ આપણે સરળતાથી ગણી લીધો. આ તો 19મો નંબરનો દાખલો. હવે પછી જે 20મો નંબરનો દાખલો છે ટેબલ છે. 21મો નંબરનો દાખલો છે ટેબલ છે. પાછળ પાનું ફેરવીએ. 22મું ટેબલ છે અને 23મા દાખલાથી આપણી ફોર્મ્યુલા બદલાઈ જાય છે. ઓકે, એટલે 23મા દાખલાથી પછી આપણે ફોર્મ્યુલા બદલાઈ જતા હોવાના કારણે હવે એ દાખલા આપણે બીજા વિડિયોમાં જોઈશું. તો આ વિડિયોની અંદર આપણે ઘણા બધા દાખલા કરી લીધા છે. હવે એક્સરસાઇઝ પૂર્ણ થવામાં ફક્ત
બે જ પ્રકારના દાખલાઓ બાકી છે, એક તાપમાન પર આધારિત અને બીજા ટેબલ વાળા. તો એ દાખલાઓ આપણે ફરી નવા વિડીયોમાં લઈને ભણીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, સપા ખેર.